హిందూ బంధువులారా అందరికీ జై శ్రీరామ్. నా పేరు రాజు కనిగిరి, ఛానల్ పేరు SRN ఫ్యాక్ట్ న్యూస్. ఇది నా ఛానల్ పేరు. ఫ్యాక్ట్ న్యూస్ అంటే ఏంది? నిజాలు. ఆ నిజాలు చెప్పడమే నా ధర్మం, అంతే కదా. అయితే చూసేయండి. ఇంకా నేను చెప్తా, ఆ నిజం ఏందో నేను చెప్తా. లండన్ గతి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? త్వరలో UCC గాన తీసుకురాకపోతే మన దేశానికి, మన దేశం పరిస్థితి అదే. లండన్ ఎంత పెద్ద దేశము, చిన్న దేశము, అది ఎటువంటిదో. కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న రూపురేఖలన్నీ మార్చేస్తున్నారు. ఎవరంటే ఉన్నారు, నేను చూపిస్తా. ఒకసారి వీడియో అయితే చూడండి. మీరు చూసినాక మళ్ళీ మాట్లాడదాం. Raise your hand. Look at left. Look at right. Behind couches and couches, dozens of coaches. People are waiting to join you. There's no space. This is our first message to the parliament. People are making law in the parliament. This is our first step. We have gathered here. We are expressing our concern. You, as a Nagar parliament, should listen to the peace-loving people of Britain, British citizen. We are proud to be British citizen. We need our rights. We need our rights, and the most important rights for people living in Britain is the honor and respect of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. చూసిరా అందరూ. ఇంకో విషయం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన హిందువుల గురించి, మన హిందువులు ఎట్లుండాలి. मिस्टर राहुल गांधी, मुझे अभिमान है मैं हिंदू हूं. मैं जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो, हिंदू या फिर कुछ और? क्योंकि तुमने कहा हिंदू धर्म के देवी देवता अहिंसक नहीं हिंसक है, उनके पास शस्त्र है. तुमने हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाया, उनका अपमान किया है. हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, क्षमा की जरूरत नहीं है. मुझे आश्चर्य है कि वहां पर बैठे हुए लोगों ने तुम्हारा प्रतिकार क्यों नहीं किया. हमारा धर्म महान है, था और रहेगा. हाँ, मैं हिंसक हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं भी हिंसक हूं. अगर मेरे देव, मेरे देश, मेरा धर्म मेरे परिवार पर आ जाएगी तो मैं शस्त्र धारण करूंगा और उनकी हत्या करूंगा जो मेरे धर्म और मेरे राष्ट्र को हानि पहुंचाने का स्वप्न देखेगा. नपुंसकों की तरह जीवन जीने की कला मुझे भगवान श्री कृष्ण नहीं सिखाते. यही महान धर्म सिखाता है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसक बनो. कुछ वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो एक व्यक्ति जन्म लेता इस धरा पर. उसने कहा कि इस पुस्तक को मानना होगा तुम्हें, अन्यथा नहीं मानोगे तो तलवार से तुम्हें मार दिया जाएगा. क्या तुम्हारे नजरों में वो अहिंसक है? क्या तुम्हारे नजरों में वो हिंसक नहीं? तुम्हें बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हें प्रमाणित करना होगा कि तुम हिंदू हो या नहीं. क्योंकि हिंदू होते, हिंदू धर्म पर तुम्हें अभिमान होता, गर्व होता, तो तुम भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और 33 कोटि देवता और महाकाल पर तुम टिप्पणी नहीं करते. तुम मनुष्य ही नहीं हो. आश्चर्य है, जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं वे हिंदू कैसे? शर्म से डूब मरो हिंदुओं, जो तुम राहुल गांधी के साथ खड़े. भगवान क्षमा करना, मुझे अभिमान है मैं हिंदू हूं. जय श्री राम, वंदे मातरम. చూసిరా ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు, ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది మన హిందువులందరూ కూడా ఆలోచించాలి. ముందుగా హిందువులు కాదు, సెక్యులర్లు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఆలోచించాలి. సెక్యులర్లు అంటే వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారంటే చెప్తా. దర్గాలకు పోతారు, మసీద్లకు పోతారు, చర్చిలకు పోతారు, కానీ మన టెంపుల్కే తక్కువ పోతారు. పోయినా ఏదో తూతూ మంత్రంగా పోయి మొక్కి వచ్చేస్తారు. అదే గుడి గురించి ఏమైనా పని ఉంది, గుడిలో ఏమైనా పని ఉంది, ఏమైనా చేయాలి, మనం గుడి కోసం మనం ఏమైనా చేయాలి, ధర్మం కోసం ఏమైనా చేయాలి, గోమాతను కాపాడాలి, మన హిందువుల్ని కాపాడాలి. మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న హిందూ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నాడు అంటే, ప్రాబ్లం అంటే నువ్వేం పైసలు ఇచ్చే అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆడేమో లొల్లి అవుతుంది, గొడవ అవుతుంది వాని ఇంట్లో, ఎవడో వేరే ఒక మతస్థులు వచ్చి ఆయన్ని కొడుతురు. అటువంటిప్పుడు పోర్రా అంటే, బట్ నా వల్ల కాదురా బాబు, ఉచ్చ పోసుకొని వెళ్ళిపోతారు మన వాళ్ళు.
అది అటువంటి వాళ్ళే సెక్యులర్లు అంటారు. అదే ఆడెవడన్నా కానీ తెలుగువాడు కూడా కానీ మన హిందూకి ఏమైనా అవుతుంది అని ముందర వచ్చేటోడే హిందూ అంటారు. హిందువులకు సెక్యులర్లకు 2 తేడాలు ఉన్నాయి. అదే తేడా ఇప్పుడు చెప్పిందే. మన హిందూ ఏడ కనిపించినా, ఏ ఊర్లో ఉన్నా, పల్లెటూరు కానీ సిటీ కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ, నేను పోతున్నా నా హిందూకి ఎవడో ఇతర మతస్థులు కొడుతున్నాడు అంటే నేను పోయి అడిగి వాడిని ఆపి, లేకపోతే మన హిందూని కొట్టిండని చెప్పేసి వాడిని ఒక 2 దెబ్బలన్నా కొట్టి, లేకపోతే దెబ్బలు లేకపోయినా పర్లేదు కానీ వీడిని కొట్టకుండా ఆపేటోడే హిందూ. అర్థమైందా? హిందూ అంటే సాటి హిందూకు హెల్ప్ చేసేటోడే హిందూ అంటారు. సెక్యులర్ ఎవరికి అంటాడు? ఆడేం తప్పు చేసిండో తన్నులు తింటున్నాడు, మనకెందుకు, మనకు దంతే కష్టం కదా, మళ్ళా తంతే మన మీద కూడా దన్నొచ్చాడు, మనని కూడా దన్నొచ్చాడు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేటోడే సెక్యులర్ కుక్క. ఇలాంటి కుక్కలు కూడా అనొచ్చు, ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఇలా పుట్టుకనే ఒక దరిద్ర పుట్టుక. ఇది సెక్యులర్గా పుట్టుకలు చాలా దరిద్రం పుట్టుకలు ఇవి. ఎందుకంటే ఒక్కరి మీదనే ఇప్పుడు తినేది మొత్తం, దందా చేసేది మొత్తం మనోళ్ళతో చేస్తారు. పోయి ఆడ పెట్టేస్తారు దర్గాలల్లో, ఆ దుకాన్లకు, ఇక మసీద్ల కాడ, ఆ చర్చిల కాడ. అదే వీళ్ళకి సెక్యులర్లు అంటారు. నేను ఏమైనా తప్పు అంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పొద్దని కూడా మీరు కామెంట్లో చెప్పండి. ఇన్ని చెప్పినా కదా నేను, ఇవన్నిట్లో ఏవి తప్పు ఏది రైటు కామెంట్ చేసి చెప్పండి, నాకు కూడా అర్థమవుతుంది. సరేనా? ఇంకోసారి ఏం చెప్పాలో నేను ఆలోచించి చెప్తా. ఏమంటారు? కరెక్టా కదా? ఇప్పుడు ఇంకో విషయం, లవ్ జిహాద్ బంద్ అయిందని ఎప్పుడు అనుకోకండి, ఇంకా పెరుగుతుంది. కావాలంటే చూడండి, మొన్నటిదే ఒకటి అయింది, అది ఇక్కడ అవుతున్నాయి మనకు దొరకలేదు. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఏదైనా అమ్మాయిని మనం అడుగుతాం, ఎవరికైనా పోయినప్పుడు ఆ ముస్లిం వాడు కానీ అది లవ్ జిహాద్ చేసేవాడు ఎవడన్నా ఉంటే, ఏందమ్మా ఈ ఎవడు అంటే ర్యాపిడో, ఓలా, ఊబర్ అని చెప్పేస్తుంది. లేకపోతే మా ఇంటి పక్కల ఉన్నోళ్ళు, మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేస్తుంది. కానీ ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్సే మీ గొంతులు కోసేది. మీ అమ్మ నాన్నలు పెద్ద సెక్యులర్ నా కొడుకులు, అందుకని చెప్పేసి మీ గొంతులు కోపించుకునికే మీరు కూడా రెడీగా అవుతున్నారు. అందుకని చెప్తున్నా, మన హిందూ ఆడపిల్లలకు దయచేసి వాళ్ళ ఎంబడి పడకండి. ఇంకా వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళు ఉండి ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా మీరు వాళ్ళతో దోస్తాలు చేయకండి. చేస్తే మీకు కూడా ఇదే శిక్ష పడుతుంది. ఇప్పటిదాకా లవ్ జిహాద్ గురించి బొచ్చాడు మంది చనిపోయారు. నిజాలేందో చూసేయండి. ఓకేనా? लव जिहाद का गुल्ला खेल, ये लड़का अपने आप को अभिषेक बता रहा था और 1 घंटे से यहाँ पर एक युवती के साथ, यहाँ हिंदू लड़की हैं दोनों, सना है, एक उत्तरकाशी की है और एक ही है, और आधे घंटे से ये लड़की है यहाँ पर इसको मनाने में लगी हुई थी और ये लड़कियों की तरह रोए जा रहा था। सिर्फ इसका कारण ये था, ये देखिए, और ये लड़का 1 घंटे से यहाँ रो रहा था। पहले कह रहा जी मेरे पथरी का दर्द हो रहा है। हमने कहा बेटा क्या बात होगी, तो अपना नाम बताता है, कह रहा जी मेरा नाम अभिषेक है। अब आप ये देखिए इसका नाम क्या है, ये देखिए लव जिहाद का खुला खेल, मोहम्मद शोएब, और ये साजिद, हाउस नंबर देहरादून रोड, महमूदपुर, तिवाड़े, हरोरा, आज सहारनपुर। ये सहारनपुर का हरोड़ा का रहने वाला लड़का है और यहाँ पर आधे घंटे से याशी कर रहे हैं। 1 घंटे से जी, 1 घंटे से याशी कर रहे हैं। ये रो के ये रो रहा है और पथरी का दर्द बता के लड़की इसको गले मिल रही है। आंसू देखो कितने निकल रहे हैं, देखो कितने आंसू निकल रहे हैं, क्या रो और रहा है ये? हमने कहा हम तुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये रो रहा है, तो मतलब हम ये समझ के पहचान है कि इतना बुरा हाल चल रहा है, इतना बुरा हाल चल रहा है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति देहरादून की बद से बदतर हो चुकी है। हमारी परिवारों की ये लड़की है बर्बादी के कगार पर है और गढ़वाल के मूल को बर्बाद करने वाली ये लड़की है, आप देख सकते हैं। इतनी बढ़ा दी बहन के लोगों ने, इतनी आबादी बढ़ा दी बहन के लोगों, तुम्हारी वजह से बहन। ये देखिए कैसे लुगाइयों की तरह लोगों के ड्रामे दिखा रहा है ये। और ये बता रहा है कि मुझे पथरी का पागल हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे 1 घंटे से ऐसे ही रो रहा था और वो लड़की इसको गले लगा के, और हमारी गढ़वाल मूल की छोटी छोटी बच्ची है, इनके चंगुल में जिनके चेहरे की हवाई उड़ रखी है, ऐसी लड़की हो रखी है। ये देखिए पागल हो रखी है लड़की है।
ये देखिए, ये उसी के फोन से सहारनपुर में उसके परिवारजनों से बात कर रही है। और माँ बापों को पता ही नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ इन मुसलमान लड़कों के साथ अय्याशी कर रही हैं। खुलेआम बाबा साहब का अपमान करने के लिए लोग वहाँ पे उनकी मूर्ति के नीचे बैठे। एक ये लड़की है, ये उत्तरकाशी की है, ये भी इसके साथ इसको मनाने में लगी हुई थी और गले मिल के ये लोग इसे मना रहे थे। वो मजे ले रहा था, वो मजे ले रहा था। अरे रुको यार, मजे ले रहा था। और क्या ये देखिए, बैग भर के आया है अय्याशी के लिए, पूरा सामान पिकनिक मनाने आया था। और यहाँ पर पार्क में बैठ के हमने कहा क्या हुआ, तो कहता है पथरी है, और पथरी के नाम पर खूब अय्याशी कर रहे थे दोनों। हाथ नीचे कर ले और सीधा हो जा, समझ गया? ये ड्रामा करेगा, తుగడలు తుగడలు అయ్యారు, ఎవ్వరు బతకలేరు లవ్ జిహాద్ చేసిన వాళ్ళు, అందరు చచ్చిపోయారు. ఇంకా బొచ్చెడు మంది ఉన్నారు లైన్లో దావానికే. అడ్రస్లో తప్పు పెడతారు మన వాళ్ళు, వచ్చి మళ్ళీ ఏడ క్యాన్సిల్ చేపిస్తారో నా పెళ్ళి, నా అబ్దుల్ చాలా మంచోడు, ఆనేంబడి పోతే నేను మంచిగా ఉంటా, తొందరగా తుగడలు చచ్చిపోతా అని చెప్పేసి మన వాళ్ళకి సచ్చే తొందర ఉంది. మన వాళ్ళకి మాత్రం సావు మీద అంత తొందర ఎందుకమ్మా? అవసరమా తల్లి అంత తొందర దావడం? మీ అమ్మ నాన్న ఏమనుకుంటారు అంటే అమ్మాయికి అబ్బాయిని చూడాలి, మంచిగా పెళ్లి చేయాలి, అది చేయాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళ మైండ్లో వేరే ఉంటుంది. మీరు దాని మీద మొత్తం నీళ్ళు వేసేసి ఆ ఎవడో అబ్దుల్గా నెంబడి పోయి కోసి ముక్కలు ముక్కలు అయినాక ఇంకా ఏం చేయలేము. అప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నా లేకున్నా ఇంకా మీరైతే ఊసిపటాక అయిపోయింటారు. అందుకని చెప్తున్నా, ఒకవేళ లవ్ జిహాద్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. లవ్ జిహాద్ చేసినాక ఏం చేస్తాడంటే ఆడు రాహుల్ గీవుల్ రమేష్ గిమేష్ వెంకటేష్ ఏదో ఒకటి పేరు చెప్పి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తాడు. మోసం చేసిన తర్వాత పెళ్లి వరకు వస్తుంది, పెళ్లి చేసుకుంటారు. చేసుకున్నాక ఏమవుతుంది, నువ్వు మతం మారాలి, నువ్వు హిందూ దేవుళ్ళకి పూజ చేయడం మా ఇంట్లో అదంతా సరిపోదు, అది అట్లా చేయరాదు, నువ్వు మతం మారితే మంచిది, నీకు పైన పోయినాక అది దొరుకుతుంది ఇది దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. అదే వాళ్ళ దాంట్లో మగవాళ్ళ దాంట్లో ఏముందంటే 72 ఊరే అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ 72 ఊరే కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఊరేలను బాగా మారుస్తూ ఉంటారు. నిన్ను చేసుకుంటాడు, మతం మారితే ఓకే, లేకపోతే చంపేసి ఇంకో దాన్ని చేసుకుంటాడు. అది కూడా కరెక్ట్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే ఇంకో దాన్ని చేసుకుంటాడు, ఆ దాన్ని వదిలేస్తాడు. ఇట్లా వాళ్ళు 72 ఊరే కోసం ఈడ ఊరేలను బాగా మారుస్తాడు అనమాట. అందుకని చెప్తున్నా అమ్మ, హిందువులు తల్లులు అమ్మాయిలు అందరూ కూడా మన పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, లేకపోతే మీ పిల్లలు సచ్చి ముక్కలైపోతారు.